अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलिया मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो एसएमएद पंजाबी। लो जी बहुत बहुत हमें मुबारक बाबा जी ने ले ली है वैड़ी। हाँ जी, और ये आम वैड़ी नहीं गई, ये डड्डू वैड़ी ली है बाबा जी ने। और बाबा जी लैके ते बड़े खुश फिर रहे ने। तो मैं हैरान परेशान, मैं बाबा जी ने पूछा, मैं बाबा जी यार आप वैड़ी तुसी क्यों ਲਈ? बाबा जी कहते कि यार ਲਈ है तो फिर ਲਈ है, जाओ जो कर लो जो करना। मैं कहा यार तो डड्डू वाला जवाब हो गया, एक ही होया भी जहाज लिया तो लिया, फिर हाँ ले लिया, जाओ जो करना कर लो। बाबा जी कहते आहो बस मेरा भी फिर वही जवाब है, मैं डड्डू वैड़ी ਲਈਏ तो ਲਈਏ बाबा जी कहते। हाँ ये जो पटना पट लो मेरा वैड़ी मैं ले ली डड्डू। बाबा जी कहते डड्डू ने मैनू इश्क है, मैं डड्डू के हिसाब न वैड़ी ਲਈਏ। मैं कहा बाबा जी डड्डू के तो हो गए ऑपरेशन। बाबा जी कहते ओहो की होया? मैं बाबा जी की होना चाहिए जी? बाबा जी कहते या काका होना या काकी। मैं कहा यार बाबा जी वो ऑपरेशन नहीं होया डड्डू दे, वो सर्जरी हुई है डड्डू की। हाँ मूँह तो सर्जरी, प्लास्टिक लवाया उन्हें, चुंझ वाला नक बनवा लिया सारा। हूँ इदा का नहीं लिया जिदा की तुसी वैड़ी, तुसी गलत वैड़ी ले बाबा जी तुसी लुटे गए। फिर की हो गया तुहानू? पुराना डड्डू इदा का, मेरा मतलब शक्ल सी वो तो चलो समझ आती है कि बंदा चलो बाबा जी ने ले ली इश्क में। बाबा जी कहते मैंने तो ऐसी शक्ल ना इश्क सी ना, हूँ उन्हें बदल ली तो मैं की करा। मैं कि यार लाहौर वाला को थी यार की हो गया यार बाबा जी का? बाबा जी कहते कोई गल नहीं यार, ऐसी गल नहीं की। बाबा जी कहते कि जिन्ने पैसे डड्डू तो लगे है ना सरकार दे। मैं कहा बाबा जी सरकार दे नहीं लगे, आवाम दे लगे। बाबा जी कहते वही यार आवाम दी कह लो, वो आवाम के जिन्ने पैसे डड्डू ते लगे। बाबा जी कहते उस तो अद्धे पैसे मैं वैड़ी ते ला के ना इन्होंने मैं डड्डू नालों भी सोहनी बना रहा। बाबा जी कहते वो बाद सब्जियां खवा के मैं लाए ना ब्यूटी पार्लर। मैं बाबा जी तुसी ये ब्याह तो नहीं कर बाबा जी कहते नहीं यार वैसे रखनी है यार, मेरा मतलब है कि शौक है। मैं क्या यार कहता शौक कोई चंगी भली ले लेंदे, अच्छी चंगी भली। मैं क्या तुसी इन्ने पैसे उजाड़ते ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੈੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਡੱਡੂ ਵੈੜੀ। हाँ तो बाबे कहते आ देखी लिशकारे देखी। बाबे कहते मैं पैसे जोड़ने शुरू किए तो बाबा जी ने रिक्वेस्ट की सारे कि भी चंदा अपना अपना जो ना वो बाबा जी ने दिओ तुसी। हाँ बाबा जी ने चंदा दिओ ताकि बाबा जी जोड़े ने वो यदा ऑपरेशन कर सके। मैं क्या बाबा जी छो यार किस कि चक्कर पे और वैड़ी कसाई को लै जाओ, टिक्का बोटी कराओ, उत्थे को पुलाव बनवाओ, ये देगा पकाओ। मैं क्या अपने बछड़े के गोश्त नहीं देगा दूंगा। बाबा जी कहते अल्लाह माफ़ करो और लो शक्ल देखिए ਇਹਦਾ सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता, प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती ਇਹਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਫਾਰਗ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈੜੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਤੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਆ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਯਾਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲੱਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਵ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਬਸ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਨਾਬ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਅਲਾਮਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕਦਮ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਚੀਮਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਏ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਦਰਸ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਡਰ ਡੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਲਰ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਠੰਡਾ ਯਾਹ ਚਿੱਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜਨਾਬ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਲਪੇਟਿਆ ਆਪਣੇ, ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਬਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚਿੱਲਰ ਲੱਗਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਯਾਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਬਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੰਬਲ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਪੀਰ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਿੱਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਖੜੇ ਆ। ਪੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਕੱਢ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤੀ ਪੀਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਪੀਰ, ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਯਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਠੰਡ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆ, ਅੱਗ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਠੰਡ 'ਚ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਠੰਡ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਠੰਡ ਹੋਈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਯਾਰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਹਾਲਤ ਆ ਵੈਸੇ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਆ, ਪੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੀਰ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਲਤ ਆ, ਜਾਹਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਪੀਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਨਕ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪੀਰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਪੀਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਦੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਰ ਨੇ ਅੱਖ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਐਨਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਵਹਿੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਹੋ ਕਿ ਵਹਿੜੀ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਵਹਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਹਿੜੀ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਹਿੜੀ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਹਿੜੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਡੂ ਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਵਹਿੜੀ ਰਹੂ ਮੇਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ,
ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਚੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਵੈੜੀ ਵਾਕਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਆਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਡੀਲ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਵੈੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਸਲੀ ਆ ਡੱਡੂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ